Hello, welcome to the class of pharmacology and toxicology. Today we are going to discuss the drugs acting on kidney. So what do you mean by diuretics? The first class we are going to study in these drugs acting on kidney is diuretics, and another class is antidiuretics. So first, what do you mean by diuretics? The diuretics are the drugs which increases the excretion of sodium and water through urine are known as diuretics. The next term is saluretics. The drugs which increases the excretion of salt through the urine are known as saluretics. And third one is natriuretic. The drugs which increases the excretion of sodium through urine. Same as like diuretics, the another term is antidiuretics, which means opposite to the diuretics. That means the drugs which decreases the excretion of sodium and water through the urine. So firstly we are going to study the diuretics. So in this we are going to study the classification of diuretics. So the drugs which directly act on the kidney or urinary system are going to study in this chapter. या चॅप्टर मध्ये आपण काय शिकणार आहे, तुमच्या किडनीवरती किंवा युरिनरी सिस्टीमवरती ॲक्ट करणाऱ्या ड्रग्सचं म्हणजे मेकॅनिझमनी कुठल्या मेकॅनिझमने ते ॲक्ट करतात आणि कसं बॉडीवरती इफेक्ट घडून येतो. तर त्यामध्ये क्लासेस केलेले आहेत ह्या डायरेटिक्स ड्रग्स जे आहेत. डायरेटिक्स म्हणजे असे ड्रग की जे युरिनचं आउटपुट वाढवतात, तुमच्या युरिनचं आउटपुट वाढवतात, अशा ड्रग्सचं क्लासिफिकेशन केलेलं आहे. तर क्लासेस कुठले कुठले आहेत ते अगोदर आपण बघू. फर्स्ट क्लास जो आहे तो काय, हाय इफिशियन्सी डायरेटिक्स. हाय इफिशियन्सी डायरेटिक्स म्हणजे जास्त इफिशियन्सीने वर्क करणाऱ्या डायरेटिक्स ह्या क्लासच्या अंडर तुम्ही काय केलेले आहेत, बसवलेले आहेत. म्हणजे ह्या क्लासच्या अंडर काय केलेलं आहे, ठेवलेले आहेत. तर त्यामध्ये ते काय करतात, इनहिबिट Na+K+ अँड 2Cl- को ट्रान्सपोर्टला ब्लॉक करतात. मग हा Na+K+ आणि 2Cl- को ट्रान्सपोर्ट काय असतो आणि तो कसा वर्क करतो आणि त्यांना का ते इनहिबिट करतात, हे जे आहे ते आपण हाय इफिशियन्सी डायरेटिक्सचं जेव्हा फार्मॅकोलॉजी किंवा मेकॅनिझम ऑफ ॲक्शन बघणार आहे या क्लासचं, त्यावेळेस तुमच्या लक्षात येईल. इथं फक्त काय लक्षात ठेवा, ते काय करतात, Na+K+ आणि 2Cl- को ट्रान्सपोर्टरला ब्लॉक करण्याचं काम करतात. त्याचं एक्झाम्पल आहे फ्युरोसेमाइड अँड टोरासेमाइड. हे ड्रग्सची नाव आहेत. हे तुम्हाला काय करावं लागणार, क्लासिफिकेशन पाठ करावं लागणार आहे, की ते क्लासिफिकेशन मगअप करावं लागणार आहे. जेणेकरून जर तुम्हाला एक्झाममध्ये क्वेश्चन विचारले की राईट डाऊन द क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स ॲक्टिंग ऑन द किडनी or urinary system or the drugs known as diuretics, write down the classification of diuretics, then you have to write these three classes: high efficiency diuretics, medium efficiency diuretics, and third one is weak diuretics. In the first high efficiency diuretics, they are going to inhibit the Na+K+ and 2Cl- co transporter. In the second class is medium efficiency diuretics. It inhibits the Na+ and Cl- symport in the distal convoluted tubule. DCT म्हणजे distal convoluted tubule मध्ये ते काय करणार आहेत, Na+ आणि Cl- चा सिम्पोर्ट जो आहे तिथं तो इनहिबिट करणार आहेत. ते Cl- Na+ Cl- चा सिम्पोर्ट काय, तर त्यावेळेस आपण ज्यावेळेस मेकॅनिझम ऑफ ॲक्शन बघणार आहे मीडियम इफिशियन्सी डायरेटिक्सचं, त्यावेळेस तुमच्या लक्षात येईल. त्या फक्त ते फर्दर सबडिवायडेड इन टू मीडियम इफिशियन्सी डायरेटिक्स are further subdivided into two subclasses. First one is thiazides and second one is thiazide like diuretics. The example for the thiazide like thiazides class is hydrochlorothiazide, and benzthiazide. And second subclass is thiazide like diuretics. In this the example is chlorthalidone, zipamide, and indapamide. These two subclasses are comes under the medium efficiency diuretics. Third main class of the diuretics is weak diuretics, also called adjunctive diuretics. त्यालाच काय म्हणतोय, adjunctive diuretics. त्यामध्ये फर्दर 3 सब क्लासेस आहेत. त्यामध्ये फर्स्ट ए जो आहे तो काय, कार्बोनिक अनहायड्रेज इनहिबिटर्स. कार्बोनिक अनहायड्रेज इनहिबिटर हे एक एन्झाईम आहे. मग ते कार्बोनिक अनहायड्रेजला काय इनहिबिट करतात आणि त्याच्यानंतर त्यांची ॲक्शन काय घडून येते, ते आपण ज्यावेळेस मेकॅनिझम ऑफ ॲक्शन बघणार आहे कार्बोनिक अनहायड्रेज इनहिबिटरचं, त्यावेळेस तुमच्या लक्षात येईल. इथं फक्त एक्झाम्पल लक्षात ठेवा, ॲसेटोझोलामाइड आणि मिथॅझोलामाइड जे ते एक्झाम्पल आहेत तुमच्या कार्बोनिक अनहायड्रेज इनहिबिटर्सचं. सेकंड क्लास ऑफ वीक डायरेटिक्स इज पोटॅशियम स्पॅरिंग डायरेटिक्स.
In that potassium sparing diuretics, there are also two subclasses. First one is aldosterone antagonist, example spironolactone, and second is renal epithelial sodium channel inhibitor, example is triamterene and amiloride. The third main class of weak diuretics is osmotic diuretics, example is mannitol and glycerol or urea. These are the examples of osmotic diuretics. These three classes you have to write down whenever asked in the exam, that write down the classification of drugs acting on kidney or drugs acting on urinary system, or write down the classification of diuretics. Then you have to write this all three classes along with the minimum 2 examples, minimum 2 एक्झाम्पल तरी प्रत्येक क्लासचे तुम्ही लिहिले पाहिजे. त्यामुळे हा क्लासिफिकेशन जे आहे ड्रग्ज ॲक्टिंग ऑन किडनी और युरिनरी सिस्टीम ते पाठ करून ठेवायचं. नेक्स्ट जो आहे तो आता हाय इफिशियन्सी डायरेटिक्स जो आहे तो हाय इफिशियन्सी डायरेटिक्सचं मेकॅनिझम ऑफ ॲक्शन काय ते बघणार आहे. आता ह्यामध्ये पहिल्यांदा डायग्रॅम दिली आहे, तर त्यामध्ये काय आहे तुमचं इथं डाव्या कॉर्नरला दिलेला आहे, लेफ्ट कॉर्नरला काय दिलेलं आहे, एक डायग्रॅम दिलेला आहे, रफ डायग्रॅम. त्यामध्ये काय आपण पहिल्यांदा नेफ्रॉनची डायग्रॅम आहे ती, तर त्यामध्ये काय बोमन्स कॅप्सूल, त्यानंतर तुमचा प्रॉक्झिमल कन्व्होल्युटेड ट्युबिल, त्यानंतर डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग ब्रॅकेट केलेला जो आहे तो काय असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, आणि त्यानंतर कलेक्टिंग ट्युबिल. ह्या पण कुठं बघितलं युरिनरी सिस्टीम नॉर्मल ह्युमन ॲनाटॉमी अँड फिजिओलॉजी सब्जेक्टमध्ये आपण किडनी जे युरिनरी सिस्टीम जो चॅप्टर पाहिला आहे त्यामध्ये बघितलेलं आहे आपण हे तुमचं बोमन्स कॅप्सूल, त्यानंतर प्रॉक्झिमल कन्व्होल्युटेड ट्युबिल, त्यानंतर डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले आणि कलेक्टिंग ट्युबिल. मग यामध्ये जो आहे ह्या डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनलेचं असेंडिंग लूप ऑफ हेनलेचं एक्सटेन्शन करून डायग्रॅम इथं काढून दिलं आहे. तर त्यामध्ये काय ह्या असेंडिंग लूप ऑफ हेनलेच्या एका बाजूला जो आहे असेंडिंग लूप ऑफ हेनले काय इपिथेलियल सेलचे एक स्ट्रक्चर आहे की त्यामध्ये काय एका बाजूला युरिन आहे आणि एका बाजूला ब्लड आहे. तर युरिन ज्या साईडला आहे त्या साईडच्या मेम्ब्रेनला काय म्हणतो आपण लुमिनल मेम्ब्रेन, आणि ब्लड ज्या साईडला आहे त्या मेम्ब्रेनला काय म्हणतो बॅसोलॅटरल मेम्ब्रेन. हे फक्त लक्षात ठेवा, लुमिनल मेम्ब्रेन आणि बॅसोलॅटरल मेम्ब्रेन. मग हाय इफिशियन्सी डायरेटिक्सचं मेकॅनिझम ऑफ ॲक्शन काय, म्हणजे ते कसं घडवून आणतात. आता डायरेटिक्स ड्रग्स कधी देणार आहेत आपण, ज्यावेळेस आपल्याला युरिन आउटपुट वाढवायचं आहे, काय युरिन आउटपुट वाढवायचे त्यावेळेस आपण डायरेटिक्स ड्रग देणार पेशंटला. तर डायरेटिक्स ड्रग दिल्यानंतर हे ड्रग बॉडीवरती कशा प्रकारे ॲक्ट करतं की युरिन आउटपुट वाढते हे आपण बघणार आहे. आणि त्यालाच काय म्हणतो आपण मेकॅनिझम ऑफ ॲक्शन ऑफ दॅट ड्रग, म्हणजे त्या ड्रगचा बॉडीवरती फार्मॅकोडायनॅमिकली काय इफेक्ट होतो की ज्यामुळं आपली बॉडी काय करते युरिन आउटपुट जास्त द्यायला लागते. तर मेकॅनिझम ऑफ ॲक्शनमध्ये फर्स्ट पॉईंट जो आहे तो काय साईट ऑफ ॲक्शन, म्हणजे कुठं ते काय करते ॲक्शन घडून आणते. त्याचं साईट ऑफ ॲक्शन काय थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले. असेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो आहे त्या साईटवरती हा ड्रग ॲक्ट करतो. हाय इफिशियन्सी डायरेटिक्स क्लासचे जे ड्रग आहेत ते कुठे ॲक्ट होतात असेंडिंग लूप ऑफ हेनलेमध्ये. मग ह्यामध्ये एक्झाम्पल दिलं होतं आपण फ्युरोसेमाइड आणि टोरेसेमाइड. आता फ्युरोसेमाइड आणि टोरेसेमाइड म्हणजे यामध्ये काय एक ड्रग घेऊन सगळे ड्रग्स काय आहेत एका क्लासच्या अंडर आहेत. समवॉट त्यामध्ये फार्माकोकायनेटिक्स म्हणजे त्यांच्या सोल्युबिलिटीबद्दल डिसइंटिग्रेशनबद्दल काय चेंजेस असतील, पण त्यांची ॲक्शन मेकॅनिझम ऑफ ॲक्शन काय सेम आहे. त्यामुळे त्यांना काय केलं एका क्लासच्या अंडर ठेवलेलं आहे त्यांना, म्हणजेच काय हाय इफिशियन्सी डायरेटिक्स. त्यामुळे इथं मेकॅनिझम ऑफ ॲक्शन काय केलं प्रोटोटाईप ड्रगचं, म्हणजे एक मेन ड्रग जो की अख्ख्या क्लासला रिप्रेझेंट करतो अशा ड्रगचं मेकॅनिझम ऑफ ॲक्शन जे आहे ते इथं दिलेलं आहे. फ्युरोसेमाइड जो आहे तो प्रोटोटाईप ड्रग आहे, त्यामुळं फ्युरोसेमाइड ड्रगचं इथं मेकॅनिझम ऑफ ॲक्शन किंवा MOA दिलेला आहे. तर मग फ्युरोसेमाइड काय करतो, फ्युरोसेमाइड इज ॲक्टिव्हली सिक्रेटेड इन युरिन बाय PCT, प्रॉक्झिमल कन्व्होल्युटेड ट्युबिल काय करतं तुमच्या युरिनमध्ये फ्युरोसेमाइडला एक्सक्रीट करण्याचं काम करतं. कारण का फ्युरोसेमाइड जो आहे तो आपण एक्सटर्नली ॲडमिनिस्टर केलेला ड्रग आहे, आणि बॉडी काय करत असते एक्सटर्नली ॲडमिनिस्टर केलेलं कुठल्याही घटकाला काय करण्याचं बॉडीच्या बाहेर टाकून देण्याचं काम करत असते. त्यासाठी प्रॉक्झिमल कन्व्होल्युटेड ट्युबिल काय करतं ट्युबुलार सिक्रेशन या स्टेपमध्ये काय करतं ते तुमच्या फ्युरोसेमाइड ड्रगला युरिनमध्ये सिक्रीट करतं, आणि ही युरिन कुठं जाते नंतर असेंडिंग
लूप ऑफ हेनलेमध्ये. मग असेंडिंग लूप ऑफ हेनलेमध्ये गेल्यानंतर इकडे बघा ब्रॅकेट केलेला जो आहे तो काय असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, आणि इकडच्या साईडला ब्रॅकेटच्या डाव्या साईडला जो आहे तो काय होतं तुमचं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले. आणि डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनलेच्या अगोदर तुमच्या जर लक्षात असेल डायग्राम तर त्यामध्ये काय तुमचं पहिल्यांदा काय प्रॉक्सिमल कन्व्होल्युटेड ट्यूबवेल आहे, त्यानंतर डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, त्यानंतर असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, आणि नंतर कलेक्टिंग ट्यूबवेल आहे. तर PCT काय करते, प्रॉक्सिमल कन्व्होल्युटेड ट्यूबवेल तुमच्या फ्युरोसेमाइडला सिक्रीट करते युरिनमध्ये, आणि त्यानंतर तो युरिन कुठं येते डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनलेमधनं असेंडिंग लूप ऑफ हेनलेमध्ये येते. आणि असेंडिंग लूप ऑफ हेनलेमध्ये आल्यानंतर फ्युरोसेमाइड काय करतो लुमिनल साईडनं, लुमिनल साईड म्हणजे कुठली मेम्ब्रेन इपिथेलियल मेम्ब्रेनची जी साईड तुमच्या युरिनला फेस करत असते त्या साईडला काय म्हणतो आपण लुमिनल मेम्ब्रेन किंवा लुमिनल साईड. आणि त्या लुमिनल साईडनं ॲक्ट करतो. मग काय ॲक्ट करतो तर इट ॲक्ट्स फ्रॉम द लुमिनल साईड. इट ब्लॉक्स द सोडियम पोटॅशियम टू Cl मायनस को ट्रान्सपोर्टर. इट ब्लॉक्स द सोडियम पोटॅशियम टू Cl मायनस को ट्रान्सपोर्टर. सोडियम पोटॅशियम क्लोरीन को ट्रान्सपोर्टर जो आहे तो ह्या मेम्ब्रेनवरती प्रेझेंट आहे. कुठल्या लुमिनल साईडच्या मेम्ब्रेनवरती हा को ट्रान्सपोर्टर प्रेझेंट आहे. हा को ट्रान्सपोर्टर काय करत असतो 90 ऑलमोस्ट काय आपण ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बघितला आहे 125 ml पर मिनिट. त्यानुसार फिल्ट्रेट भरपूर प्रमाणात येत असतं. त्यामुळे आपण काय करतो बॉडी काय करते रिॲब्सॉर्ब करते. युरिन आउटपुट जेवढं फिल्टर झाले तेवढी युरिन आउटपुट येतं का नाही. त्यामुळे काय करतो युरिन किंवा मॉलिक्युल जे आहेत ते काय करतात रिॲब्सॉर्ब होत असतं. मग ह्या रिॲब्सॉर्प्शनच्या प्रोसेसमध्ये हा को ट्रान्सपोर्टर हेल्प करतो. हा काय करतो सोडियम पोटॅशियम आणि क्लोरीनचं को ट्रान्सपोर्टेशन करतो. कुठं तुमच्या ब्लडमध्ये रिॲब्सॉर्ब करण्याचं काम करत असतो. फक्त इथं काय करतो हाय एफिशियन्सी डायरेटिक्स ड्रग घेतल्यानंतर हे फ्युरोसेमाइड काय करतो ह्या को ट्रान्सपोर्टरला ब्लॉक करतो. आणि ह्या को ट्रान्सपोर्टरला ब्लॉक केल्यामुळं काय होतं तुमचं सोडियम पोटॅशियम आणि क्लोरीनचं रिॲब्सॉर्प्शन जे आहे थांबलं जातं, ब्लॉक होतं. आणि ते रिॲब्सॉर्प्शन थांबल्यामुळं ते जास्तीत जास्त प्रमाणात सोडियम पोटॅशियम आणि क्लोरीन जो आहे ते युरिनमध्ये तसाच शिल्लक राहतो. आणि सोडियममुळं त्यासोबतच जेवढ्या प्रमाणात सोडियम असेल तेवढ्या प्रमाणातच वॉटर रिॲब्सॉर्ब होत असतं. आणि इथं सोडियम रिॲब्सॉर्ब होत नाही त्यामुळं वॉटर पण रिॲब्सॉर्ब होत नाही. आणि त्यामुळं युरिनचं म्हणजे वॉटरचं आणि सोडियमचं प्रमाण जे आहे ते युरिनमध्ये वाढतं. आणि त्यालाच काय म्हणतो आपण डायुरेटिक ॲक्शन. आणि त्यामुळं ह्या ड्रग्जला काय म्हणतो डायुरेटिक ड्रग्ज. त्यामुळे हे किडनीवरती ॲक्ट करून काय करतात युरिनचे फॉर्मेशन वाढवत आहेत, युरिनचा अमाऊंट जे इन्क्रीज करतात. आणि त्यामुळेच ह्या ड्रगला काय म्हणतो आपण डायुरेटिक्स. हा झाला पहिला क्लास कुठला हाय इफिशियन्सी डायुरेटिक्स. ओके, थँक्यू.